Hello students, welcome back to accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In last class, we solved problem based on ledger account. In today's session, let's see how to classify the accounts into assets, liabilities, capital, revenue and expenses. In your examination, they may ask you 12 different accounts. In that, you need to classify them into assets, liabilities, capital, revenue and expenses, which means you need to classify them as which account is classified as asset account, which account is come under liabilities account, which account is come under capital account, which account is treated as revenue account and which account is come under expenses account. ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ನೇಚರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ನೇಚರು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಯಾವ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಯಾವ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಯಾವ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Now let's get started. In the first chapter, I already explained about assets, revenue, liability, capital, revenue, expenses. Assets ಅಂದ್ರೇನು, expenses ಅಂದ್ರೇನು, liability ಅಂದ್ರೇನು, capital ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. But in today's session, I repeat once again about what is asset, what is liability, and what is capital, what is revenue, and what is expenses. So what is the meaning of assets? Assets are the economic resources which are owned and used by the business enterprises. ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, raw materials, stock, inventories, cash at bank. So these are all the example of current assets. Coming to the fixed assets. Fixed assets can be divided into two: tangible assets and intangible assets. Tangible assets are those assets which can be touched and seen. ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್, ಫ್ಯಾನ್, ಟೇಬಲ್ಸ್, etc. The next, intangible assets. The assets which cannot be seen and touched, but we can only feel the presence of the assets. Those assets can be considered as intangible assets. For example, goodwill, copyrights, patents, trademarks, etc. So these are all classified as assets account. For example, in your examination, if they give furniture account, it is classified as assets account. It should be recorded under assets account. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, cash in hand, cash at bank, debtors. So these are all classified as assets. Now coming to the liabilities. Liabilities are nothing but outsiders claim. ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. These are the examples of liabilities. The next, capital account. Under capital account you have only two accounts, that is capital account and
ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೀವು ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನೀವು ರೆಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, etc. So any income, any earnings received by the business, then it will be considered as revenues. It is the cost incurred by the business in the process of earning income. Income earn ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬೋತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ are considered as expenses. Advertisement charges, legal charges, manufacturing expenses, discount allowed. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್, electricity bill paid, etc. So like this you have to classify the accounts into assets, liabilities, capital, expenses and revenue. I repeat, ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ earned by the business from the sale of goods or rendering services to the customer, then it should be classified as revenue account. For example, rent received, discount received, commission received, sales return, etc. The next, expenses anta ಹೇಳಿದ್ರೆ the cost incurred by the business in the process of earning income. For example, rent paid, wages paid, salary paid, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡರಿಂದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಿವೆಬಲ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸಿವೆಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೆಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಎನಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ that should be classified as liabilities. I repeat, any outstanding items given in your problem, it should be classified as liabilities, and any account receivables given in your problem, it should be classified as assets. Any account payables given in your problem, it should be classified as liabilities, like rent payable, commission
ಪೇಯಬಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಯ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪೇಯಬಲ್ equals liabilities, received equals revenue, receivable equals to assets, which means paid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಸೀವೆಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Now let's see the example problem. Classify the following accounts into assets, liabilities, capital, income and expenses. Here in your problem they have given 12 different accounts. The first one is cash account, purchase account, building account, bank loan account, computers account, capital account, salary account, interest received account, creditors account, rent paid account and drawings account. Cash account is classified as an asset, buildings account classified as an asset, bank loan is classified as a liability, capital is come under capital, interest received equals revenue, so interest received come under revenue, rent paid equals expenses, so rent paid is come under expenses account, purchases is also considered as expenses account, sales is considered as revenue. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಇಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ treated as liabilities. Drawings it is come under capital. Now let's see how to write in the statement. What is the first account? Cash account. Cash account na navenanta consider ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್? Buildings treated as an asset to the business, so it is recorded under assets account. Next sales is considered as an income to the business, so it is right under the revenue account. Next bank loan is always treated as a liability to the business, so it is right under the liabilities account. Next computers, again it is treated as an asset to the business. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಓನರ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಓನರ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Salary is always treated as an expenses to the business. And the next is interest received. So interest received equal to revenue. So revenue under ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, interest received. And the next creditors always treated as a liability to the business. So it is right under the liabilities. Next rent paid equals to expenses. So it is recorded under the expenses account.
rent paid. Next, drawings always come under capital. So that's it. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now let's see one more problem. Classify the following into assets, capital, liabilities, expenses and losses, revenues or gains. The first one is capital account. A capital account is always treated as an capital. And next, cash is treated as assets. Interest paid equals to expenses. So interest paid come under expenses. Salary is always treated as an expenses. Creditor is always treated as liability. Sales, revenue. Machinery, assets. Goodwill, assets, but it is an intangible asset. Next, bills payable, liability. Outstanding wages, liabilities. Discount received, revenue. Stock account, assets. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And lastly, I tell you each and every student try to solve more problems, then you can easily score 6 marks. So I hope today's session was useful to you. In next session, we will solve problem based on accounting equation. Thank you.